नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम मधुसूदनाय नमः। ओम त्रिविक्रमाय नमः। ओम वामनाय नमः। ओम श्रीधराय नमः। ओम ऋषिकेशाय नमः। ओम पद्मनाभाय नमः। ओम दामोदराय नमः। ओम संकर्षणाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम प्रद्युम्नाय नमः। ओम अनिरुद्धाय नमः। ओम पुरुषोत्तमाय नमः। ओम अधोक्षजाय नमः। ओम नारसिंहाय नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम जनार्दनाय नमः। ओम उपेन्द्राय नमः। ओम हरये नमः। ओम श्रीकृष्णाय नमः। ओम गोदायै नमः। ओम विष्णुचित्तात्मजायै नमः। ओम सत्यै नमः। ओम गोपीवेशधरायै नमः। ओम देव्यै नमः। ओम भूसुतायै नमः। ओम भोगशालिन्यै नमः। ओम तुलसीकाननोद्भूतायै नमः। ओम श्रियै नमः। ओम धन्वीपुरवासिन्यै नमः। ओम भट्टनाथ प्रियकर्यै नमः। ओम श्रीकृष्णहितभोगिन्यै नमः। ओम आमुक्तमाल्यदायै नमः। ओम बालायै नमः। ओम रंगनाथ प्रियायै नमः। ओम परायै नमः। ओम विश्वंभरायै नमः। ओम कलालापायै नमः। ओम यतिराज सहोदर्यै नमः। ओम कृष्णानुरक्तायै नमः। ओम सुभगायै नमः। ओम सुलभश्रियै नमः। ओम सलक्षणायै नमः। ओम लक्ष्मी प्रियसख्यै नमः। ओम श्यामायै नमः। ओम दयाञ्चितदृगञ्चलायै नमः। ओम फल्गुण्याविर्भवायै नमः। ओम रम्यायै नमः। ओम धनुर्मासकृतव्रतायै नमः। ओम चम्पकाशोकपुन्नाकमालती विलसत्कचायै नमः। ओम आकारत्रयसम्पन्नायै नमः। ओम नारायण समाश्रितायै नमः। ओम श्रीमदष्टाक्षरी मंत्रराजस्थितमनोरथायै नमः। ओम मोक्षप्रदान निपुणायै नमः। ओम मंत्ररत्नाधिदेवतायै नमः। ओम ब्रह्मण्यायै नमः। ओम लोकजनन्यै नमः। ओम लीलामानुषरूपिण्यै नमः। ओम ब्रह्मज्ञायै नमः। ओम अनुग्रहायै नमः। ओम मायायै नमः। ओम सच्चिदानंद विग्रहायै नमः। ओम महापतिव्रतायै नमः। ओम विष्णुगुणकीर्तन लोलुपायै नमः। ओम प्रपन्नार्तिहरायै नमः। ओम नित्यायै नमः। ओम वेदसौधविहारिण्यै नमः। ओम श्रीरंगनाथ माणिक्य मंजर्यै नमः। ओम मंजुभाषिण्यै नमः। ओम सुगंधार्धग्रंथकर्यै नमः। ओम रंगमंगलदीपिकायै नमः। ओम ध्वजवज्रांकुशाब्जांगमृदुपाददलांचितायै नमः। ओम तारकाकारनखरायै नमः। ओम प्रवालमृदुलांगुल्यै नमः। ओम कूर्मोपमेयपादोर्ध्वभागायै नमः। ओम शोभनपार्ष्णिकायै नमः। ओम वेदार्थभावविदितत्वबोधाङ्घ्रिपङ्कजायै नमः। ओम आनन्दबुद्बुराकारसुगुल्फायै नमः। ओम परमायै नमः। ओम अनुकायै नमः। ओम तेजश्रियोज्ज्वलधृतपादाङ्गुलिसुभूषितायै नमः। ओम मीनकेतनतूणीरचारुजङ्घाभिराजितायै नमः। ओम ककुदज्जानुयुग्माढ्यायै नमः। ओम स्वर्णरम्भापशक्तिकायै नमः। ओम विशालजघनायै नमः। ओम पीनशुश्रोण्यै नमः। ओम मणिमेखलायै नमः। ओम आनन्दसागरावर्तगम्भीराम्भोजनाभिकायै नमः। ओम भास्वत्फलित्रिकायै नमः।
ॐ चारुजगत्पूर्णमहोदर्यै नमः ॐ नवमल्लीरोमराज्यै नमः ॐ सुधाकुम्भायितस्तन्यै नमः ॐ कल्पमालानिभभुजायै नमः ॐ चन्द्रखण्डनखाञ्चितायै नमः ॐ सुप्रबालाङ्गुलीन्यस्तमहारत्नाङ्गुलीयकायै नमः ॐ नवारुणप्रबालाभपाणिदेशसमञ्चितायै नमः ॐ कम्बुकण्ठ्यै नमः ॐ शुचिबुकायै नमः ॐ बिम्बोष्ठ्यै नमः ॐ कुन्ददन्तयुजे नमः ॐ कारुण्यरतनिष्यन्ति नेत्रद्वयसुशोभितायै नमः ॐ मुक्ताशुचिस्मितायै नमः ॐ चारुजाम्पेयनिभनासिकायै नमः ॐ दर्पणाकारविपुलकपोलहृदयाञ्चितायै नमः ॐ अनन्तार्कप्रकाशोद्यन्मणिताटङ्कशोभितायै नमः ॐ कोटिसूर्याग्निसङ्काशनानाभूषणभूषितायै नमः ॐ सुगन्धवदनायै नमः ॐ सुभ्रुवे नमः ॐ अर्धचन्द्रललाटिकायै नमः ॐ पूर्णचन्द्राननायै नमः ॐ नीलकुटिलालकशोभितायै नमः ॐ सौन्दर्यसीमायै नमः ॐ विलसत्कस्तूरीतिलकोज्ज्वलायै नमः ॐ दगद्धगायमानोद्यन्मणिसीमन्तभूषणायै नमः ॐ जाज्वल्यमानसद्रत्नदिव्यचूडावतंसकायै नमः ॐ सूर्यार्धचन्द्रविलसद्भूषणाञ्चितवेणिकायै नमः ॐ निगन्निगद्रत्नपुञ्जप्रान्तस्वरणनिचोलिकायै नमः ॐ सत्रत्नाञ्चितविद्योतविद्युत्पुञ्जाभशाटिकायै नमः ॐ अत्यर्कादलतेजोधिमणिकञ्चुकधारिण्यै नमः ॐ नानामणिगणाकीर्णहेमाङ्गदसुभूषितायै नमः ॐ कुङ्कुमाकरुकस्तूरी दिव्यचन्दनचर्चितायै नमः ॐ स्वोचितौज्ज्वल्य विविधविचित्रमणिहारिण्यै नमः ॐ असङ्ख्येयसुखस्पर्श सर्वातिशयभूषणायै नमः ॐ मल्लिकापारिजातादिदिव्यपुष्पस्रगञ्चितायै नमः ॐ श्रीरङ्गनिलयायै नमः ॐ पूज्यायै नमः ॐ दिव्यदेशसुशोभितायै नमः ॐ श्रीरङ्गनायक्यै नमः ॐ श्रीमहालक्ष्म्यै नमः ॐ श्रीदेव्यै नमः ॐ श्रीभूदेव्यै नमः ॐ श्रीनीलादेव्यै नमः ॐ श्रीगोदादेव्यै नमः ॐ श्री अनन्ताय नमः ॐ श्रीगरुडाय नमः ॐ श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः ॐ श्रीपराङ्कुशाय नमः ॐ श्रीमते रामानुजाय नमः ॐ श्रीमद्वरवरमुनये नमः ॐ स्वाचार्येभ्यो नमः ॐ पूर्वाचार्येभ्यो नमः ॐ समस्तपरिवाराय सर्वदिव्यमङ्गलविग्रहाय श्रीमते नारायणाय नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि धूपमाग्रापयामि ॐ मूर्धानं दिवो अरतिं पृथिव्या वै ईश्वानरमृताय जातमग्निं कविगुं सम्राजमतिथिं जनानामासन्नापात्रं जनयन्त देवाः दीपं सन्दर्शयामि ॐ बुद्धीप्यस्वजातवेदोपघ्नं निरृतिं मम पशोगश्च मह्यमावह जीवनं च दिशो दश धूपदीपानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि नैवेद्यं समर्पयामि प्रोक्ष्य परिशिच्य शोषणदाहनप्लावनानिभिर्विशोध्य सुरभिमुद्रया अमृतीकृत्य ॐ देवस्य त्वासविदुः प्रसवेऽस्मिनोर्बाहुभ्याम् ओष्णो हस्ताभ्यामाददे ॐ देवस्य त्वासविदुः प्रसवेऽस्मिनोर्बाहुभ्याम् ओष्णो हस्ताभ्यामाददे
मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि उत्तराभोजनं समर्पयामि हस्तौ प्रक्षालयामि पादौ प्रक्षालयामि ताम्बूलं समर्पयामि मङ्गलनीराजनदीपं सन्दर्शयामि श्रियः कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् लक्ष्मीचरणलाक्षाङ्कसाक्षि श्रीवत्सवक्रसे क्षमङ्कराय सर्वेषां श्रीरङ्गेशाय मङ्गलम् स्वोच्छिष्टमालिकाबन्धा गन्धबन्धुरजिष्णवे विष्णुचित्ततनुजाये गोदायै नित्यमङ्गलम् मादृशा किञ्चन प्राणबद्धाङ्गणबाणये विष्णुचित्ततनुजायै गोदायै नित्यमङ्गलम् श्रीमत्यै विष्णुचित्तार्यमनोनन्दनहेतवे नन्दनन्दनसुन्दर्यै गोदायै नित्यमङ्गलम् कर्कटे पूर्वफल्गुण्यां तुलसीकाननोद्भवां पाण्ड्ये विश्वम्भरां गोदां वन्दे श्रीरङ्गनाय मङ्गलाशासनपरैर्मदाचार्य पुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलम् तरुळा श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम् लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धना भूतं सरस्तमहदाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिदारकुलजयकरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुवरकालयतीन्द्रमिश्राम् पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यम् तमेव मत्वा परवासुदेवं रङ्गेशयं राजवदर्हनीयम् प्रबोधकिं योगसूक्तिमालां भक्ताङ्घ्रिरेणुं भगवन्तमीडे மண்டங்குடியன்பர் மாமரையோர் மன்னிய சீர் தொண்டரடி பொடித்தொன்னகரம் வண்டு திணர்த்தவயல் தென்னரங்கத்தம்மானை பள்ளியுணர்த்தும்பீரான் உதித்தாவூர் தருளாச்சிகரம் வந்தணைந்தான் கனைருட கண்டது கால எம்பொழுதாய் மது விரிந்தொழுகின மாமலரெல்லாம் வானவரர் சரகள் வந்து வந்தீண்டி வருடம் புகுந்த இருங்கலித்தீட்டமும் பிழையமுரசும் அதிர் தலிலடை கடல் போன்றுலது எங்கும் அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே அவன் குணதிசை சிகரம் வந்தணைந்தான் கனைருட கண்டது கால எம்பொழுதாய் மது விரிந்தொழுகின மாமலரெல்லாம் வானவரர் சரகள் வந்து வந்தீண்டி எதிர் திசை நிறைந்தனது வருடம் புகுந்த இருங்கலித்தீட்டமும் பிழையமுரசும் அதிர் தலிலடை கடல் போன்றுலது எங்கும் அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே கொழிமுல்லை என் கொழுமலரணவி கூர்ந்தது குணதிசை மாறுதமிதுவோ எழுந்தன மலரணை பள்ளி கொள்ளன்னம் ஈன் பனினைந்த தமிரும் சிறகுதறி முதலையின் பிறம்புரை வேள்வாய் வெள்ளை ரவதன் பிழத்திரு கணுங்கி அடுங்கிய வானையின் அருந்துயர் கெடுத்தா அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே சூட்டி செயல்லாம் துண்ணிய தாரகை மின்னொளி சுருங்கி படரொளி பசுத்தனன் பனிமதி இவனோ பாயுருள கண்டது பயம்பொழிற்கமுகி மலைகள் நாரா வைகரை கூர்ந்தது மாறுதமிதுவோ
அடலொலிதிகள் தருதிகிரி எந்தனக்கை அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே இடமேதிகள் தலைவிடுமாயர்கள் வெண்குடலோசையும் விடமணி குரலும் ஈட்டிய விசதிசை பரந்தன வயலுள் இருந்தன சுரும்பின விலங்கையர் குலத்தை வாட்டிய வரிசிலை வானவரே மாமுனி வேள்வியை காத்து அவபிரத மாட்டிய வழுதிரளையோத்தியம் அரசே அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே புட்களும் பூம்பொழில்களின் வாய் போய்த்து கங்குள் புகுந்தது புலரி கலந்தது குணதிசை கனகடலரவம் களிவண்டுமிழத்திய கலம்பகம் புனைந்தார் அலங்கலந்துழலில் கொண்டடியனை பணிவான் அமரர்கள் புகுந்தனராதனிலம்மா இலங்கையர் கோன் வழிபாடு செய் கோயில் எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே மனிடம் தேருடுமிவரோ இறையவர் 11 விடையருமிவரோ மருவிய மயிலின நறுமுகனிவனோ மருதரும் வசுக்களும் வந்து வந்தீண்டி புறவியாடலும் பாடலும் தேரும் குமரதண்டம் புகுந்தீண்டிய வெள்ளம் அருமரையனின் கோயில் முன்னிவரோ அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே கூட்டங்களிவையோ அருந்தவ முனிவரும் மருதருமிவரோ இந்திரனானயம் தானும் வந்திவனோ எம்பெருமான் வன கோயிலின் வாசல் சுந்தரனுக்க விச்சாதர நோக்கா இயக்கரும் மயங்கினர் திருவடி தொடுவான் அந்தரம் பாரிடமில்லை மத்திதுவோ அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே வீழ்வானவர் வாயுரை வழங்கா மாநிதி கபிலையொன் கண்ணாடி முதலா எம்பெருமான் படைமை கலங்காண்டற்கு ஏற்பனவாயின கொண்டுனன் முனிவர் தும்புரனாரோ தோன்றிய இரவயம் தொடங்கொலி பரப்பி அம்பலத்தொரின்றகல்கின்றதிருள் போய் அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே தண்ணு மயக்கம் மத்தளி யாழ்குழல் முழவமோடி சிதிசை கெடுமி கீதங்கள் பாடினர் கிண்ணரர் கருடர்கள் கந்தருவரவர் கங்குளெல்லாம் மாதவர் வானவர் சாரணர் இயக்கர் சித்தரும் மயங்கினர் திருவடி தொடுவான் ஆதலிலவர் குணாலோலக்கமருளா அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே வேதமேல் தண்ணு மயக்கம் மத்தளி யாழ்குழல் முழவமோடி சிதிசை கெடுமி கீதங்கள் பாடினர் கிண்ணரர் கருடர்கள் கந்தருவரவர் கங்குளெல்லாம் மாதவர் வானவர் சாரணர் இயக்கர் சித்தரும் மயங்கினர் திருவடி தொடுவான் ஆதலிலவர் குணாலோலக்கமருளா அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே தண்ணு மயக்கம் கதிரவன் கனகடல் முளைத்தனனிவனோ துடிடையார் சிறுகுழல் பிழிந்துதறி துகிலுடு தேரினர் சூழ்புனல் அரங்கா துடையத்ததுலவமும் கூடையும் பொழிந்து தோன்றியதோல் தொண்டரடிப்படையண்ணம் அரியணை அரியனென்னரணி உன்னடியார் கால் படுத்தாய் பள்ளி எழுந்தருளாயே விமலர் கமலங்கள் மலர்ந்தன இவையோ கதிரவன் கனகடல் முளைத்தன இவனோ துடிடையார் சுடுகுழல் பிழிந்துதறி துகிலுடு தேரினர் சுட்புனல் அரங்கா துடையத்ததுலவமும் கூடையும் பொழிந்து தோன்றியதோல் தொண்டரடிப்படையண்ணம் அரியணை அழியனென்னருளி உன்னடியார் கால் படுத்தாய் பள்ளி எழுந்தருளாயே स्तनगिरि तटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरसिद्धमध्यापयन्ति स्वोच्छिष्टायां सजनिगलिनं याबलात् कृत्यमुक्ते गोदातस्यै नमः भूय एवास्तु भूयः அன்னவயல் புதுவை ஆண்டாளரங்கற்கு பன்னதிருப்பாவை பல்வதியம் இன்னிசையால் பாடி கொடுத்தாள் நற்பாமாலை பூமாலை சூடி கொடுத்தாலே சொல்லு சூடி கொடுத்த சுடர் கொடையே தொல்பாவை பாடி ஜரவல்ல பல்வளையாய் நாடிரி வேங்களவர்கென்ன விதையென்ற இம்மாத்தாம்
நாங்களவா வண்ணமே நல்கு சதித்தருளா திங்கள் மதி நிறைந்த நன்னாளால் நீராடப்போது வீர்ப்போது மினோ நேரிழையீர் சீர்மல்குமாய் பாடி செல்வச் சிறுமீறுகாள் கூர்வேல் கொடுந்தொடிலன் நந்த கோபன் குமரன் ஏலார்ந்த கண்ணை யசோத இளம் சிங்கம் கார்மேனிச் செங்கன் கதிரமதியம் போல் முகத்தான் நாராயணனே நமக்கே பறை தருவான் பாரோர் புகழப் படிந்தேலோரெம்பாவாய் திங்கள் மதி நிறைந்த நன்னாளால் நீராடப்போது வீர்ப்போது மினோ நேரிழையீர் சீர்மல்குமாய் பாடி செல்வச் சிறுமீறுகாள் கூர்வேல் கொழுந்தொடிலன் நந்த கோபன் குமரன் ஏலார்ந்த கண்ணை யசோத இளம் சிங்கம் கார்மேனிச் செங்கன் கதிரமதியம் போல் முகத்தான் நாராயணனே நமக்கே பறை தருவான் பாரோர் புகழப் படிந்தேலோரெம்பாவாய் வாழ்வீர்கள் நாமும் நம்பாவுக்கு செய்யங்கிர் செய்கள் கேளீரோ பார்க்கடலுள் பையத்துயின்ற பரமனடி பாடி நெய்யுண்ணோம் பாலுண்ணோம் நாட்காலே நீராடி மையட்டெழுதோம் மலரிட்டு நாம் உடையோம் செய்யாதன செய்யோம் தீக்குறளை சென்றோதோம் ஐயமும் பிச்சையும் ஆந்தரையும் கைகாட்டி உய்யுமாறன் யுகந்தேலோரெம்பாவாய் குழந்த உத்தமன் வேட்பாடி நாங்கள் நம்பாவைக்கு சாத்தி நீராடினால் தீங்கின்னி நாடெல்லாம் நீங்கள் மும்மாறி பெய்து ஓங்கு பெரும் சென்னலூடு கயலுகளா பூங்கு மலை போதில் பொறிவண்டு கண்படுப்பா தேங்காதே புக்கிருந்த சீர்த்தமுலை பத்தி வாங்க குடம் நிறைக்கும் வல்லல் பெரும் பசுக்கள் நீங்காத செல்வம் நிறைந்தேலோரெம்பாவாய் உலகளந்த உத்தமன் வேட்பாடி நாங்கள் நம்பாவைக்கு சாத்தி நீராடினால் தீங்கின்னி நாடெல்லாம் நீங்கள் மும்மாறி பெய்து ஓங்கு பெரும் சென்னலூடு கயலுகளா பூங்கு மலை போதில் பொறிவண்டு கண்படுப்பா தேங்காதே புக்கிருந்த சீர்த்தமுலை பத்தி வாங்க குடம் நிறைக்கும் வல்லல் பெரும் பசுக்கள் நீங்காத செல்வம் நிறைந்தேலோரெம்பாவாய் கண்ணா உன்னொனி கைக்கரவேல் ஆழையுள் ஒக்கு முகந்து கொடார் தேரி ஊழி முதல் ஒனுருவம் போல் மெய் கருத்து பாழியன் தோளுடை பற்பனாவன் கையில் ஆழிபால் மின்னி வளம்புரி போல் நின்றதிருந்து தாடாலே சார்கமுதைத்த சிலமலை போல் வாட உலகினில் பெய்திடாய் நாங்களும் மார்கடி நீராட மகிழ்ந்தேலோரெம்பாவாய் என்னை மன்னு வடமதுரை மைந்தனை தூய பெருநீர் யமுனை துறவனை ஆயர் குலத்தினில் தோன்றும் மணி விளக்கை தாயை குடல் விளக்கம் செய்த தாமோதரனை தூயமாய் வந்து நாம் தூமலர் தூவித் தொழுது வாயினால் பாடி மலத்தினால் சிந்திக்கா போய விடயம் புகுதருவான் நின்றனவும் தீயிரில் தூசாகும் செப்பேலோரெம்பாவாய் சிலம்பினகான் புள்ளரையின் கோயிலில் வெள்ள வெளிசெங்கின் பேரவங்கேட்டிலையோ பிள்ளாய் இழுந்திராய் பேய் முலனஞ்சுண்டு கள்ளச்சகடங்கரக்கழிய காலோச்சி வெள்ளத்தளவில் துயில மறந்த வித்தினை உள்ளத்து கொண்ட முனிவர்களும் யோகிகளும் மெல்ல விழுந்தது என்ற பேரரவம் உள்ளம் புகுந்து குளிர்ந்தேலோரெம்பாவாய் எங்குமானை சாத்தன் கலந்து பேசின பேச்சிறவன் கேட்டிலையோ பேய் பெண்ணே காசும் பிறப்பும் கலகலப்ப கைப்பேர்த்து வாசனரும் குழலாய்ச்சியர் மத்தினால் ஓசை பழுத்த தைரவம் கேட்டிலையோ நாயக பெண்ணில்லாய் நாராயணன் மூர்த்தி கேசவனை பாடவும் நீ கேட்டே கிடத்தியோ தேசமுடையாய் திரவேலோரெம்பாவாய் வானம் வெள்ளென்றெருமை சிறு வீடு மெய்வான் பரந்தனகான் மிக்குள்ள பிள்ளைகளும் போவான் போகின்னாரை போகாமல் காத்து
உன்னை கூவுவான் வந்து நின்னோ கோதுகலமுடைய பாவாய் எடுந்திராய் பாடி பறை கொண்டு மாவாய் பிளந்தானை மல்லரை மாட்டியா தேவாதி தேவனை சென்று நாம் சேவித்தால் ஆபாவென்றாராயன் தருளேலோரெம்பாவாய். தூபங்கமழத் துயிலன மேல் கண்வளரும் மாமான் மகளே மணிக்கத வந்தாள் திறவாய் மாமீர் அவளை எழுப்பீரோ உன்மகள்தான் ஊமையோ அன்றே செவிடோ அனந்தரோ ஏமப்பெருந்துயல் மந்திரப்பட்டாலோ மாமாயன் மாதவன் வைகுந்தரன் என்று நாமம் பலவன் நவென்றேலோரெம்பாவாய். சுவர்க்கம் போகின்றவம்மனாய் மாற்றமுந்தாரோ வாசல் திறவாதார் நாத்தத்துழாய் முடிநாராயணன் நம்மாழ்வோத்த பரதரும் புண்ணியனால் பண்டரனார் கூத்தத்தின் வாய்வேந்த கும்பகரணனும் தோத்து உலகே பெருந்துயில் தாத்தந்தானோ ஆத்தானந்தருடையாயருங்களமே தேத்தமாய் வந்து திரவேலோரெம்பாவாய். கரவை கனங்கள் பல கறந்து செத்தா திரளழிய சென்று செரு செய்யும் குற்றமொன் இல்லாத கோவலர் தம்பொற்கொடியே உத்தரவல்குல் புனமையிலே போதராய் சுத்தத்து தோடிமார் எல்லாரும் வந்து நின் மொத்தம் புகுந்த புகழ் வண்ணன் பேர் பாடா சித்தாதே பேசாதே செல்வ பெண்டாட்டி நீயத்து குரங்கும் பொருளேலோரெம்பாவாய். திலங்கத் தெருமை கன்று கிறங்கி நினைத்து முல வழியே நின்று வால் சோர நனைத்தில்லம் சேரா குன்ன செல்வந்தங்காய் பனித்தலை வீழ நின் வாசல் கடைபத்தி சினத்தினால் தென்னிலங்கை கோமானை செத்தா மனத்தொக்கிழியானை பாழவும் நீவாய் திறவாய் இனித்தானெழுந்திராய் என்ன பேருறக்கம் அனைத்தில்லத்தாலும் அறிந்தேலோரெம்பாவாய். வாய் கீண்டானே பொல்லாவரக்கனை கிள்ளிக் களைந்தானை கீர்த்திமை பாடிப் போய் பிள்ளைகள் எல்லாரும் பாவை களம்புக்கார் வெள்ளி எழுந்து வியாழ முறங்கித்து புல்லும் சிலம்பினகான் போதறி கண்ணினாய் குள்ள குளிர குழைந்து நீராடாதே பள்ளி கிடத்தையோ பாவாய் நீ நன்னாளால் கள்ளம் தவிர்ந்து கலந்தேலோரெம்பாவாய். புழக்கடை தோட்டத்து வாவியுள் செங்கடு நீர் வாய் நெகிழ்ந்த அம்பல் வாய் கும்பினகான் செங்கல் பொடி கூரை வெண்பல் தவத்தவர் தங்கள் திரு கோயில் செங்கிடுவான் போகின்றார் எங்களை முன்ன வெளுப்புவான் வாய் பேசும் நங்காயிரந்திராய் நானாதாய் நாவுடையாய் செங்கொட சக்கரமேந்தும் தழக்கையன் பங்கைய கண்ணானை பாடேலோரெம்பாவாய். இளங்கிளியே இன்ன உறங்குதியோ சில்லென் அழையேன் மின்னங்கமீர் போதருகின்றேன் வல்லே உன் கட்டுரைகள் பண்டே உன் வாயெருதும் வல்லீர்கள் நீங்களே நானேதான் ஆயுடுகா ஒல்லேனே போதாய் உனக்கென்ன பேருடையை எல்லாரும் போந்தாரோ போந்தார் போந்தன்னிக்கொள் வல்லானை கொன்றானை மாத்தாரை மாத்தரிக்க வல்லானை மாயனை பாடேலோரெம்பாவாய். நாயகனாய் நின்ன நந்த கோபனுடைய கோயில் காப்பானே கொடித்தோன் நொந்தோரண வாசல் காப்பானே மணிக்கத வந்தாள் திறவாய் ஆயர் சிறுமியரோமுக்கு அரைமறைவாயன் மணிவண்ணன் என்னறைவாய் நேர்ந்தான் தூயோமாய் வந்தோம் துயிலடப் பாடுவான் வாயால் முன்னம் முன்னம் மாத்தாதே அம்மா நீ நேச நிலை கலவம் நீ கேலோரெம்பாவாய். நின்ன நந்த கோபனுடைய கோயில் காப்பானே கொடித்தோணந்தோன வாசல் காப்பானே மணிக்கத வந்தாள் திறவாய் ஆயர் சிறுமியரோமுக்கு அரைமறைவாயன் மணிவண்ணன் என்னறைவாய் நேர்ந்தான்
தூயோமாய் வந்தோம் துயிலப் பாடுவான் வாயால் முன்னம் முன்னம் மாத்தாதே அம்மா நீ நேச நிலை கலவம் நீ கேளோரெம்பாவாய் தண்ணீரே சோரே அறம் செய்யும் எம்பெருமான் நந்தகோபாலா எழுந்திராய் கொம்பனார்க்கெல்லாம் கொழுந்தே குலவிளக்கே எம்பெருமாட்டிய சோதா அறிவுராய் அம்பர மூடரத்தோங்கி உலகளந்த உம்பர் கோமானே முறங்காதெழுந்திராய் செம்பொர் கடலடி செல்வா பலதேவா உம்பையும் நீயும் உறங்கேலோரெம்பாவாய் மதகளித்த நோடாத தோள் வலியன் நந்தகோபாலன் மருமகளே நப்பின்னாய் கந்தங்கமழங்குழலி கடைதிரவாய் வந்து எங்கும் கோழியழை தனகான் மாதவி பந்தல் மேல் பல்கால் குயிலங்கள் கூவினகான் பந்தால் விரலை உண்மை துணன் பேர் பாடா செந்தாமரை கையால் சீரார் வளையொலிப்பா வந்து திரவாய் மகிழ்ந்தேலோரெம்பாவாய் மதகளித்த நோடாத தோள் வலியன் நந்தகோபாலன் மருமகளே நப்பின்னாய் கந்தங்கமழங்குழலி கடைத்திரவாய் வந்து எங்கும் கோழியழை தனகான் மாதவி பந்தல் மேல் பல்கால் குயிலங்கள் கூவினகான் பந்தார் விரலை உண்மை துணன் பேர் பாடா செந்தாமரை கையால் சீரார் வளையொலிப்பா வந்து திரவாய் மகிழ்ந்தேலோரெம்பாவாய் ஊட்டுக்கால் கட்டில் மேல் மெத்தன்ன பஞ்ச சேனத்தின் மேலேறி கொத்தலர் பூங்குழல் பின்னை கொங்கை மேல் வைத்து கிடந்த மலர் மார்பா வாய் திரவாய் மைதளங்கண்ணினாய் நீயுண்மனாலனை எத்தனை போதும் ஒட்டாய்கான் எத்தனை ஏலும் பிரிவாத்த கிள்ளாயால் தத்துவமன்று தகவேலோரெம்பாவாய் மூவரமரர்க்கு முன் சென்று கப்பந்தவிற்கங்கலியே துயிலாய் செப்பமுடையாய் திரளுடையாய் செத்தார்க்கு வெப்பங்கொடுக்கும் விமலா துயிலாய் செப்பெண்ண மென்புலை செவ்வாய் சிறுமரங்கள் நப்பின்னை நங்காய் திருவே துயிலடாய் உக்கமும் தட்டுளையன் தந்தன் மணாலனை இப்போதே எம்மை நீராட்டேலோரெம்பாவாய் கலங்கள் எதிர் பொங்கி மீதளிப்பா மாற்றாதே பால் சொரியம் வள்ளல் வெறும் பசுக்கள் ஆத்த படைத்தான் மகனே அறிவுராய் ஊற்றமுடையாய் பெரியாய் உலகில் தோத்தமாய் நின்ற சுடரே துயிலராய் மாத்தாரணக்கு பலிதொலைந்தொன் வாசர்கன் ஆத்தாது வந்துண்டடி பணியுமா போலே போத்தியாம் வந்தோம் புகழ்ந்தேலோரெம்பாவாய் கண்மாஞாலத்தரசர் அபிமான பங்கமாய் வந்து பள்ளிக்கட்டில் கீழே செங்கமிருப்பார் போல் வந்து தலை பெய்தோம் கிங்கிணிவாய் செய்த தாமரை பூ போலே செங்கச்சிறு சிறிதே எம்மேல் விழியாவோ திங்கள் மாதித்தியனும் எழுந்தார் போல் அங்கனிரண்டும் கொண்டெங்கள் மேல் நோக்குலியேல் எங்கள் மேல் சாபமிழிந்தேலோரெம்பாவாய் மாரிமலை முழஞ்சில் மன்னி கிடந்துறங்கும் சீரிய சிங்கம் அறிவுத்து தீ விழித்து வேறு மயர் பொங்க வெப்பாடும் பேருந்துதறி முறிந்து முழங்கி புறப்பட்டு போதரமா போலே நீ பூவை பூவண்ணா உன் கோயில் நின்றிங்கனே போந்தருளி கோப்புடைய சீரிய சிங்காதனத்திருந்த யாம் வந்த காரியமாராயன் தருளேலோரெம்பாவாய் புறமளந்தாய சீரிய சிங்கம் அறிவு தொத்தி விழுத்து வெறி மயர் பொங்க வெப்பாடும் பேருந்துதறி மூறி நிமிர்ந்து முழங்கி புறப்பட்டு போதரமா போலே நீ பூவை பூவண்ணா உன் கோயில் நின்றிங்கனே போந்தருளி கோப்புடைய சீரிய சிங்காதனத்திருந்த யாம் வந்த காரியமாராயன் தருளேலோரெம்பாவாய் புலகமளந்தாய் அடி போத்தி சென்னங்கு தென்னிலங்கை செத்தாய் திரள் போத்தி
பொன்றச் சகடமுதைத்தாய் புகழ் போத்தி கன்று குணிலா விரிந்தாய் கடல் போத்தி குன்று குழையா வெளுத்தாய் குடம் போத்தி வென்ற பகை கடக்கும் நின் கையில் வேல் போத்தி என்றென்றும் சேவகமே ஏத்தி பறைகொள்வார் இன்று யாம் வந்தோம் இறங்கேலோரெம்பாவாய் உலகமளந்தாய் அடி போத்தி சென்னங்கத்தென் நிலங்கை செத்தாய் திரள் போத்தி பொன்றச் சகடமுதைத்தாய் புகழ் போத்தி கன்று குடிலா விரிந்தாய் கடல் போத்தி குன்று குழையா வெளுத்தாய் குடம் போத்தி வென்று வகை கழக்கும் நின் கையில் வேல் போத்தி என்றென்றும் சேவகமே ஏத்தி பறைகொள்வார் இன்று யாம் வந்தோம் இறங்கேலோரெம்பாவாய் ஒருத்தி மகனாய் பிறந்து ஓரிரவில் ஒருத்தி மகனாய் ஒளித்து வளரா தரிக்கிலானாகி தான் தீங்கு நினைந்த கருத்தை பிழவித்து கஞ்சன் வயிற்றில் நெருப்பெண்டருமாலே உன்னயரத்தித்து வந்தோம் பரதருகையாக திருத்தக்க செல்வமும் சேவகமும் யாப்பாடி வருத்தமம் தீர்ந்து மகிழ்ந்தேலோரெம்பாவாய் நுண்ணாமார்கள் நீராடுவார் மேலையார் செய்வனகள் வேண்டுவன கேட்டியேல் ஞாலத்தை எல்லாம் நடுங்க முரல்வன பாலன்ன வண்ணத்துன் பாஞ்சு சென்னியமே போல்வன சங்கங்கள் போயிப்பாடுடையனவே சால பெரும்பரையே பல்லாண்டு செய்ப்பாரே கோல விளக்கே கொடியே விதானே ஆறினிலையாய் அருளேலோரெம்பாவாய் வெல்லும் சீர் கோவிந்தா உந்தன்னை வாடிப்பறை கொண்டு யாம் பெரு சம்மானம் நாடு பகரும் பரிசினால் நன்றாக சூடகமே தோல் வளையே தோடே செவிப்புவே பாடகமே என்றைய பல்கலனும் யாமணிவோம் ஆடியெடுப்போம் அதன் பின்னே பால் சோறு மூடனை பெய்து முழங்கை வடிவாரா கூடியிருந்து கொழுந்தேலோரெம்பாவாய் பறவைகள் சீர் கோவிந்தா உந்தன்னை பாடிப்பறை கொண்டு யாம் பெரு சம்மானம் நாடு புகழும் பரிசினால் நன்றாக சூடகமே தோல் வளையே தோடே செவிப்புவே பாடகமே என்றைய பல்கலனும் யாமணிவோம் ஆடையெடுப்போம் அதன் பின்னே பால் சோறு மூடனை பெய்து முழங்கை வடிவாரா கூடியிருந்து கொழுந்தேலோரெம்பாவாய் சேர்ந்துண்போம் அறிவொன்றும் இல்லாத வாய்க்குலத்து உந்தன்னை பிறவி பெருந்தனை புண்ணியம் யாமுடையோ குறைவொன்றுமில்லாத கோவிந்தா உந்தன்னோடு நவேல் நமக்கிங்கொழிக்க ஒழியாது அறியாத பிள்ளைகளோ அன்பினால் உந்தன்னை சிறுபேரனைத்தனவம் சீரியருளாதே இறைவா நீ தாராய் பரையேலோரெம்பாவாய் சென்ன கானம் சேர்ந்துண்போம் அறிவொன்றுமில்லாத வாய்க்குலத்து உந்தன்னை பிறவி பெருந்தனை புண்ணியம் யாமுடையோ குறைவொன்றுமில்லாத கோவிந்தா உந்தன்னோடு நமக்கிங்கொழிக்க ஒழியாது அறியாத பிள்ளைகளோ அன்பினால் உந்தன்னை சிறுபேரனைத்தனவம் சீரியருளாதே இறைவா நீ தாராய் பறை ஏலோரெம்பாவாய் ஆண்டாள் திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத் குருப்யோ நமஹ ஜெய் ஸ்ரீமன்னாராயண குன்று குடையாய் எடுத்தாய் குணம்போத்தி வென்று பகை கெடுக்கும் நின் கையில் வேல் போத்தி என்னென்னும் சேவகமே ஏத்திப்பறை கொள்வான் இன்னியாம் வந்தோம் இறங்கேலோரெம்பாவாய்
लक्ष्मीचरणलाक्षाङ्गसाक्षि श्रीवत्सवक्रसे क्षेमङ्कराय सर्वेषां श्रीरङ्गेशाय मङ्गलम् श्रियःकान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् अस्तु श्रीस्तनकस्तूरीवासनावासितोरसे श्रीहस्तिगिरिनाथाय देवराजाय मङ्गलम् कमलाकुचकस्तूरी गद्दमाङ्गितवक्षसे यादवाद्रिनिवासाय सम्पत्पुत्राय मङ्गलम् नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने सुभद्राप्राणनाथाय श्रीजगन्नाथाय मङ्गलम् स्वोच्छिष्टमालिकाबन्ध गन्धबन्धुरजिष्णवे विष्णुजित्ततनुजाये गोदाये नित्यमङ्गलम् श्रीनगर्यां महापुर्यां ताम्रपर्ण्युत्तरे तटे श्रीदिन्त्रिणीमूलधाम्ने शेषो वा सैन्यनाथो वा श्रीपतिर्सात्विकैर्वितर्क्याय महाप्राज्ञैर्भाष्यकाराय मङ्गलम् तुलामूलावतीर्णाय दोषिताखिलसूरये स्म्यजामातृमुनये जायासु मङ्गलाशासनपरैर्मदाचार्य पुरोगमैः पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलम् तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवे वचक्षुराददम् तद्विप्रासो विपञ्जवो जागृवा सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदम् पर्याप्य अनन्तरायाय सर्वस्तोमोदिरात्रमुत्तममहर्भवति सर्वस्याप्यै सर्वस्य दित्यै सर्वमेव धीनाप्नोति सर्वं जयति ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ देव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् தருளா சிறுகாலே வந்துன்னச்சே வித்து உன்பொத்தாமரையடியே போத்தும் பொருள் கேளாய் பெத்தம்மே தொன்னங்குலத்தில் பிறந்து நீ குத்தேவரெங்கடை கொள்ளாமல் போகாது இத்தை வரகொள்வான் நன்றுகான் கோவிந்தா எத்தை குமேரர் பிறவிக்கும் உந்தன் நாடுத்தோமேயாவோம் உனக்கே நாமாற் செய்வோம் மத்தை நங்காமங்கள் மாத்தேலோரம்பாவாய் சிறுகாலே வந்துன்னை சேவித்து உன்பொத்தாமரையடியே போத்தும் பொருள் கேளாய் பெத்தம்மே துண்ணங்குலத்தில் பிறந்து நீ குத்தே வலங்களை கொள்ளாமல் போகாது இத்தை வரகொள்வான் நன்றுகான் கோவிந்தா எத்தை குமேரர் பிறவிக்கும் உந்தன் நாடுத்தோமேயாவோம் உனக்கே நாமாற் செய்வோம் மத்தை நங்காமங்கள் மாத்தேலோரம்பாவாய் கடல் கடைந்த மாதவனை கேசவனை திங்கள் திருமுகத்தையார் சென்னிரஞ்சி அங்கப்பறை கொண்டவாத்தை அணிவுவை பைங்கமலத் தண்டெறியல் பட்டர் பிரான் கொதை சொன்னார் செங்கத்தமிழ் மாலை முப்பதும் தப்பாமே இங்கே பரிசுரைப்பார் இரண்டு மால் வரைத்தோன் செங்கண் திருமுகத்து செல்வத் திருமாலால் எங்கும் திருவருள் மெத்த இம்பொருவரும் பாவாய் கடல் கடைந்த மாதவனை கேசவனை திங்கள் திருமுகத்து சீழையார் சென்னிரஞ்சி அங்கப்பறை கொண்டவாத்தை அணிவுவை வெங்கமலத் தண்டெறியல் பட்டர் பிரான் கொதை சொன்னார் செங்கத்தமிழ் மாலை முப்பதும் தப்பாமே இங்கே பரிசுரைப்பார் இரண்டு மால் வரைத்தோன் செங்கண் திருமுகத்து செல்வத் திருமாலால்
எங்காம் திருவருள் பெற்ற இம்பொருவரம் பாவாய். ஏத்த கலங்களெதிர் பொங்கி மீதளிப்பா மாற்றாதே பால் சொரியும் வள்ளல் பெரும்பசுக்கள் ஆத்தப்படைத்தான் மகனே அறிவுராய் ஊற்றமுடையாய் பெரியாய் உலகினில் தோற்றமாய் நின்ற சுடரே துயிலெழாய் மாத்தாருனக்கு வலி தொலைந்துன் வாசற்கண் ஆத்தாது வந்துன் அடிபணியுமா போலே போத்தியாம் வந்தோம் புகழ்ந்தேலோர் எம்பாவாய். நீளாதுங்கஸ்தனகிரி தட்டி சுப்தமுத்போத்ய கிருஷ்ணம் பாரார்த்தியம் ஸ்வம் சித்தமத்யாபயந்தி स्वोच्छिष्टायां सजनिगणितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा नम इदमिदं भूय एवास्तु भूयः कर्कटे पूर्वफल्गुण्यां तुलसीकाननोद्भवां पाण्ड्ये विश्वम्भरां गोदां वन्दे श्रीरङ्गनायकीम्. பிறந்தவூர் கோவிந்தன் வாழுமோர் சோதிமணிவாளன் தோன்றுமோர் நீனியார் நல்ல பக்தர் வாழ்மோர் நான் மலைகளோதுமோர் வில்லிபுத்தோர் வேதக்கூனோர் பாதகங்கள் தீர்க்கும் பரமனடி காட்டும் வேதமனைத்துக்கும் வித்தாகும் கோதை தமிழை ஐந்து மணியாத மானிடரை வையன் சும பதம் வம்பு. பாசுர். ஆண்டாள் திருவடிகளே சரணம். ஆண்டாள் திருவடிகளே சரணம். ஏத்த கலங்கள் எதிர் பொங்கி மீதளிப்பா பொங்கி மீதளிப்பா மாத்தாதே மாத்தாதே பால் சொரியும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் ஆத்தப்படைத்தான் மகனே அறிவுராய் ஊற்றமுடையாய் பெரியாய் உலகினில் தோற்றமாய் நின்ற சுடரே துயிலெழாய் மாத்தார் உனக்கு வலி தொலைந்து உன் வாசற்கண் ஆத்தாது வந்து உன் அடிபணியுமா போலே போத்தியாம் வந்தோம் புகழ்ந்து ஏலோர் எம்பாவாய். ஆண்டாள் திருவடிகளே சுப்தமுத்போத்ய கிருஷ்ணம் பாரார்த்தியம் ஸ்வம் ஸ்ருதிசதசிரசித்தமத்யாபயந்தி
स्वोच्छिष्टायां सृजि निगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूयः. ప్రియ భగవద్బంధువులారా, ధనుర్మాస వ్రతంలో ఈరోజు 21వ రోజు. ధనుర్మాసాన్ని 3 భాగాలుగా భావిస్తే అందులో 2 భాగాలు ఇంతవరకు పూర్తయింది. చివరి భాగంలో మనం ఉన్నాము. గోదాదేవి మానవుడి బాగు కోసం చెప్పినటువంటి ధనుర్మాస వ్రతం ఒక 6 భాగాలైతే 6 ఐదులు 30 పాటలు పాడితే అందులో ఇంతవరకు 4 ఐదులు 20 పాటలు పూర్తవుతున్నాయి. నిన్నటితోటి ఈవేళ 5వ ఐదులోకి మనం ప్రవేశిస్తున్నాం. ఒక్కొక్క ఐదులో ఒక్కొక్క విషయాన్ని ఆండాళ్ తల్లి మనకి స్పష్టం చేస్తుంది అని చెప్పుకున్నాం. అందులో ఇంతవరకు గోదాదేవి చేసినటువంటి వ్రతం యొక్క విధానం ఒక పద్ధతి అయితే, ఈ వేళ నుంచి సాగే పద్ధతి మరొక విలక్షణంగా ఉంటుంది. ఇంతవరకు అమ్మని స్వామిని ఇలాగా అందరినీ కలిపి ప్రార్థన చేసి తమకి కావలసినటువంటి పరై అనేదాన్ని ప్రసాదించవలసినది అని కోరారు. ఈవేళ గోదాదేవి గోష్ఠితో పాటు అమ్మ కూడా కలిసి వచ్చింది. నీళాదేవి కూడా వీళ్లతో పాటు చేరింది అన్నమాట. అమ్మని ముందు పెట్టుకుని వీళ్ళు వెడుతున్నారు కనుక వీళ్ళకి ఇప్పుడు ధైర్యం. ఏం అడగాలో ఎలా అడగాలో వీళ్ళకి తెలియదు కదా. చేత అమ్మ నేర్పిస్తుంది, ఇలా చేయి, ఇలా అడగండి, ఇలా ప్రార్థన చేయండి, ఇలా ఆయన్ని స్తోత్రం చేయండి అనేది అమ్మ వివరిస్తుందన్నమాట. సాధారణంగా స్వామి యొక్క లోటుపాట్లు ఏమిటో, లేదు ఏం చెబితే ఎలా చెబితే త్వరగా కరుగుతాడో అది అమ్మకి తెలిసినంతగా మిగతా వాళ్ళు ఎవరికి తెలియదు కదా. అందుకోసం అమ్మ వీళ్ళకి తోడైతే ఇహ వీళ్ళకి స్వామిని చేరటానికి, ఆయన దగ్గర ప్రార్థన చేయడానికి, కావలసింది అడగడానికి కూడా ఏ రకమైనటువంటి సంకోచం లేకుండా ధైర్యంగా చెప్పగలుగుతారు. మన సంప్రదాయంలో 3 మంత్రాలు మనకు ఉపదేశం చేస్తారు మన ఆచార్యులు కదా. ఏమేం మంత్రాలు? అష్టాక్షరి ద్వయమంత్రము, చరమ శ్లోకము అని 3 మంత్రాలు వేరా ఒకటేనా? 3 మంత్రాలు ఒకటే. మంత్రాలు వేరువేరుగా ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఒక దాంట్లో మనకి కనిపించని అంశాలని మరి కాస్త పెంచి పెద్ద చేసి చూపించడం 2వ మంత్రం చేస్తుంది. అది చేసి అందించినటువంటి విషయాల్ని మరికొంచెం పెంచి 3వ మంత్రం స్పష్టం చేస్తుంది. అష్టాక్షరీ మంత్రం ఉపదేశం చేసిన తాత్పర్యాన్ని ద్వయమంత్రం కొద్దిగా వివరిస్తుంది. ద్వయమంత్రం వివరించిన దాన్ని, అందులో ఉండే కొన్ని అంశాలని చరమశ్లోకం స్పష్టం చేస్తుంది. ద్వయమంత్రంలో భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించేటప్పుడు అమ్మ ద్వారా ఆశ్రయించాలి అని చెప్తారు.
అష్టాక్షరి మంత్రంలో భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించడం దాకా చెప్తారు. కానీ ఆ భగవంతుణ్ణి అమ్మ ద్వారా ఆశ్రయించాలి అనేది ద్వయమంత్రం మనకి స్పష్టం చేస్తుంది. ఆశ్రయించేటప్పుడు అమ్మవారు పక్కన ఉండి ఏం చేస్తుంది ఆవిడ? మనని రక్షించడానికి అవసరమైన కళ్యాణ గుణాలు ఏముంటాయో వాటిని పైకి తీసుకొస్తుంది. ఆయనలో అన్ని గుణాలు ఉంటాయి, కానీ అన్నీ మనకు అస్తమానం అవసరం లేదు. కొన్ని గుణాలు ఒక్కొక్క సందర్భంలో మనకి అవసరం. మనని ఈ కష్టాల్లోంచి గట్టెక్కించాలి అంటే ఇప్పుడు రక్షించడానికి అవసరమైన గుణాలేవో అవి చాలు. భగవంతుణ్ణి చేరిన తర్వాత భగవంతుడికి సేవ చేసేటప్పుడు సేవని అందుకోవడానికి ప్రధానమైనటువంటి కళ్యాణ గుణాలేవో అవి ఉంటే చాలు ఆయనలో. ఏ ఏ గుణాలు ఎప్పుడెప్పుడు అవసరమో అలాంటి వాటిని పైకి తేవగలిగే శక్తి ఆ తల్లికి ఉంటుందన్నమాట. ద్వయమంత్రంలో నారాయణ పదం ఉంది కదా, శ్రీమన్, అక్కడ నారాయణ పదం ఉంది. మళ్ళీ శ్రీమతే, మళ్ళీ అక్కడ నారాయణ పదం ఉంది. అష్టాక్షరి మంత్రంలో నారాయణ పదం ఉంది. ఈ మూడు నారాయణ పదాలు ఒకటేనా? నారాయణ ఏదైనా ఒకటే కదా, ఒకటేనవుతుంది. అలాగా ఒకటైతే మళ్ళీ మళ్ళీ ఎందుకు చెప్పడం? చెప్పిన దాన్నే చెప్పి వేస్ట్. అలా చెప్పడం కూడా శాస్త్రానికి ఒక దోషం. అంచేత మంత్రాలు ఎప్పుడు కూడా అట్లాగా చెప్పిన దాన్ని మళ్ళీ చెప్పడం అనేది ఉండదు. విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రం మనం పారాయణ చేసేటప్పుడు కొన్ని నామాలు 2 సార్లు 3 సార్లు 4 సార్లు వస్తుంటాయి. చూసారు ఎప్పుడైనా? అజహా ఎన్నిసార్లు వచ్చింది? అజో దుర్మర్షణ శాస్త అజసర్వేశ్వర సిద్ధ 2 సార్లు వచ్చింది. 2 సార్లు ఒకటే అర్థమా? కాదు. 2 సార్లు దర్శించినటువంటి మహనీయులు ఆయనలో ఉండే ఒక్కొక్క విలక్షణ ప్రవృత్తిని దర్శనం చేశారు. నివృత్తాత్మ ఎన్నిసార్లు వస్తుంది? 4 సార్లు వస్తుంది. ఒక్కొక్కసారి వచ్చినటువంటి నామాన్ని ఒక్కొక్క ఋషి దర్శించారు. ఒకే ఋషి దర్శించి ఏదో శ్లోకాలు కూర్చాలి కనుక దాని అక్షరాలను అడ్జస్ట్ చేసి రాసినటువంటి కాదు విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రం. దర్శించిన మహర్షులు వేరు, దర్శించిన గుణాలు వేరు, వాళ్ళకి కలిగినటువంటి సాక్షాత్కారం వేరు. చేత నామాలు ఒకే రకంగా ఉన్నట్టు అనిపించినా అవన్నీ రిపిటీషన్ కాదు. పాపం కొంతమంది దీనికి వ్యాఖ్యానాలు రచించే వాళ్ళు ఎందుకండి 4 సార్లు వచ్చింది వేస్ట్ అంటే తీసేయండి, దాంట్లో ఒక 3 నామాలు కట్. ప్రాణదహ 4 సార్లు వచ్చింది, ఒకసారి అట్టే పెట్టండి, మిగతా 3 సార్లు కట్. ఇట్లాగ నామాలు తీసేసి సుమారు 800 నామాలతోటి అడ్జస్ట్ చేసేసారు ఇతర వ్యాఖ్యాతలు. కానీ మన పరాశర భట్టర్ మహనీయులు ఏ నామాన్ని ఏ ఋషి ఎట్లా దర్శించాడో, ఏ కళ్యాణ గుణాలతోటి వాళ్ళు దర్శించగలిగారో మనకి స్పష్టంగా తెలియచేస్తారన్నమాట. అట్లాగే నారాయణ పదం కూడా మనకు అష్టాక్షరిలో వచ్చింది, ద్వయమంత్రంలో 2 సార్లు వచ్చింది. ఇది ఒకటే పదమా అంటే పదం ఒకటే, కానీ ఆయా సందర్భాల్లో దాంట్లో మనకి కనిపించే
అర్ధ సౌందర్యం విలక్షణమైనది. అష్టాక్షరీ మంత్రంలో వచ్చినప్పుడు ఎలా ఆయన సకల చరాచరాత్మకమైనటువంటి ప్రపంచానికి ఆధారమై ఉంటాడో చెప్పడం తాత్పర్యం అక్కడ. ద్వయమంత్రంలో పూర్వభాగంలో వచ్చింది నారాయణ చరణౌ అంటూ. అక్కడ ఏ అర్థంలో ఆ మంత్రాన్ని వేదం మనకి ప్రసాదించింది అంటే, మనం ఆయనని ఆశ్రయించినప్పుడు, మనం భగవంతుడిని శరణాగతి చేసినప్పుడు, శరణాగతి చేసిన వాడిని కాపాడటానికి ఉండాల్సినటువంటి కళ్యాణ గుణాలేవో వాటిని చెప్పడానికి వచ్చింది అక్కడ. రెండవసారి మళ్ళీ వచ్చింది శ్రీమతే నారాయణాయ అంటూ. అక్కడ జీవుణ్ణి కర్మబంధం నుంచి విడివడిన తర్వాత, తన సన్నిధానానికి తీసుకువెళ్ళిన తర్వాత అందించే వీడు చేసేటటువంటి సేవలని స్వీకరించడానికి అవసరమైన కళ్యాణ గుణాలేవో అవి దాంట్లో తెలుస్తాయి. పదం అదే, కానీ ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి ఉంటాయని మన పూర్వ ఆచార్యులు చాలా చక్కగా మనకి వివరించే చూపించారన్నమాట. అందులో పూర్వభాగంలో అంటే శ్రీమన్నారాయణ చరణవు అని ఉండే చోట, ఆ నారాయణ చరణవు ఎట్లాంటి నారాయణుడు? ఆశ్రయించినటువంటి వాళ్ళ కష్టాలు తొలగించగలిగినటువంటి నారాయణుడు. తొలగించాలంటే ఏమేం కావాలి? ఆయనలో సులభత కావాలి. మనకి ఆశ్రయించడానికి ఆయన అప్రోచ్ కావాలి అని అంటే అందగలగాలి. ఆయన ఎక్కడో అలా వైకుంఠపురంలో కూర్చొని ఆశ్రయించవయ్యా అంటే మనమే ఆశ్రయిస్తాం? నువ్వు అక్కడే కూర్చో సుఖంగా ఉండంటాం. మనకి ఆశ్రయించడానికి అందుబాటులో ఉండాలి. కేవలం అందుబాటులో ఉంటే చాలదు, మనని తన వస్తువు అని అనుకోవాలి. అప్పుడు కదా నా వస్తువు అని అనుకుంటే దాన్ని జాగ్రత్త పెట్టుకునే ప్రయత్నం చేస్తా. లేకపోతే ఎందుకు చేస్తాం మనం? ఆయనలో ఉండాల్సినటువంటిది మనని రక్షించాలి అని అంటే, ఆయన రక్షించాక ఎవడో వచ్చి ఎందుకయ్యా చేసి అయిపోయి నువ్వు అనడానికి వీల్లేదు ఎవడు. అలా అందరికంటే ఆయన పరాత్పరుడై ఉండాలి. అందరినీ నియమించగలిగేటటువంటి సామర్థ్యం కావాలి. ఇవన్నీ ఉన్నప్పటికీ మనతో కలిసే లక్షణం లేదనుకోండి, ఏదో నీళ్లు నూనెలాగా ఒకదాంతో ఒకటి కలవకుండా ఉంటాయనుకోండి, ఏం లాభం? పాలు నీళ్లు కలిసినట్లుగా మనని తనతోటి కలుపుకుపోగలగాలి. ఇలాంటివి ఉంటే మనం ఆయన్ని ఆశ్రయించడానికి, తద్వారా రక్షణ పొందడానికి మనకి ధైర్యం ఉంటుంది. ఆశ్రయణ ఉపయోగి గుణములు అని అంటారన్నమాట వీటిని. అలాంటి గుణములని చెప్పేటటువంటి పదం నారాయణ. ఇది చెప్పింది నిన్న మన ఆండాళ్ తల్లి ముప్పత్తు మూవర్ అనే పాటలో. ఆయన అమరర్క్ మున్సెన్రు కప్పన్ తవిర్కం కలి, అందరికంటే ముందుండి వాళ్ళకి ఆపద రాకుండా, తనను ఆశ్రయించిన వాళ్ళకి ఆపద రాకుండా ఆదుకోగలిగినటువంటి మహనీయుడు. అవసరమైతే వాళ్ళ కోసం తానేనే దెబ్బలు తినడానికి సిద్ధపడి ఉండేటటువంటి ఉదారుడు ఆయన. అంతేకాదు, మనని రక్షించాలి అని ఆయన ఒకసారి సంకల్పం చేస్తే అది ఎప్పుడు కూడా మొక్కపోనివ్వడు. అలాంటి ఒక రుజుత్వం కలిగిన వాడాయన, ఆర్జవం కలిగిన వాడాయన. ఇలాగ నిందను
ధరించడానికి అవసరమైనటువంటి గుణములని ఆండాళ్ తల్లి మనకి వివరించింది. విష్ణు సహస్రనామంలో భగవంతుణ్ణి సులభ, మరొక చోట దుర్లభ. సులభుడా దుర్లభుడా? సులభుడైతే దుర్లభుడు కాకూడదు, దుర్లభుడైతే సులభుడు కాకూడదు. కానీ రెండూ చెబుతారు. పాపం కొంచెం రీసెర్చ్ చేసేటటువంటి వాళ్ళకి ఇదేమిటండి ఇలా రెండూ చెప్పారు, చెప్పినవాడు ఎవడికో బుర్ర లేదు, వాడికి ఏదో సబ్జెక్టు రాదు, ఇలా అనుకుంటారన్నమాట. కానీ సులభుడా దుర్లభుడా ఆయన అంటే సులభుడు దుర్లభుడు కూడా ఎవరి విషయంలో, ఎవరి విషయంలో సులభుడు, ఎవరి విషయంలో దుర్లభుడు. మన ఆళ్వార్లు చెప్పారు, పత్తుడై అడియవర్కు ఎళియవన్ అరియ విత్తగన్. ఎవరైతే ప్రేమ కలిగిన వాళ్ళు ఉంటారో తన విషయంలో, వాళ్ళకంటూ ఏ రకమైన స్వార్థము లేకుండా కేవలం భగవంతుడి కోసమే తామున్నామనుకునే ప్రేమాస్పదులైనటువంటి వ్యక్తులకి ఆయన ఎళియవన్ సులభ, చాలా సులభుడై ఉంటాడు. వాళ్ళు ఏం చెబితే అది చేస్తాడు. రోటి కట్టి కూర్చో కదలకుండా అంటే అలాగే కూర్చుంటాడు అంతే. తెరు నోరు తెరు అంటే తెరుస్తాడు, మొయ్యి అంటే మూస్తాడు. ప్రేమించిన వాళ్ళకి పరిపూర్ణంగా లొంగిపోయి ఉండేటటువంటి వాడు సులభ. దురహంకారులైనటువంటి వ్యక్తులకి ఏం చేసినా అందని వాడాయన. పిరర్గళుకు అరియ విత్తహన్. అది లేని వాళ్ళకి, భక్తి లేని వాళ్ళకి, వాళ్ళు ఎంత గొప్ప విజ్ఞానులైనా అరియ విత్తహన్, వాళ్ళ జ్ఞానానికి కూడా అందడు. మిగిలినటువంటి సేవల సంగతి పక్కన పెట్టి, ఇది భగవంతుడి యొక్క స్వభావం. అంచేత ఆయన సౌలభ్యము దౌర్లభ్యము రెండూ ఉన్నాయి ఆయనలో. సులభుడు దుర్లభుడు కూడా అవుతాడు, దగ్గరవాడు దూరంవాడు కూడా అవుతాడు. ప్రేమ కలవాళ్ళకి దగ్గరవాడు, లేని వాళ్ళకి దూరపువాడు ఆయన. మనకి వేదాల్లో మంత్రాల్లో ఇలాంటివి చాలా ఉంటాయి. తదేజతి తన్నైజతి తద్దూరే తద్వదంతికే అంటుంది మనకి ఉపనిషత్తు. తదేజతి తన్నై, కదులుతాడు కదలడు. ఏంటండి ఇది? ఏదో వింటున్నాం కదా అని ఇష్టం వచ్చినట్టు చెప్పడమేనా? ఏ జతి కదులును, నైజతి కదలడు. ఇదేమిటండి? ప్రేమించిన వాళ్ళకి ఏ చిన్ని ఆపద వచ్చినా ఏ జతి, ఆయన కదిలిపోతాడైన. నైజతి, అది లేని వాళ్ళ విషయంలో ఏం చేయవలసి వచ్చినా ఆయన చెదరడు. తద్దూరే, వాడు దూరంలో ఉంటాడు, దూరంగా ఉంటాడు. తద్వదంతికే, పక్కనే ఉంటాడు. ప్రేమించిన వాళ్ళకి పక్కనే ఉంటాడు, అది లేని వాళ్ళకి ఎంతో దూరుడై ఉంటాడు ఆయన. ఇవన్నీ ఆయనలో ఉండేటువంటి గుణాలు. ఇవి మనం ఆశ్రయించడానికి మనకి ధైర్యాన్ని ఇచ్చేవి. అలాంటివన్నీ కలిగిన వాడైనా செப்பமுடையாய் திரளுடையாய் செத்தாర్కు వెప్పం కొడుక్కుం, శత్రువులకి నువ్వు కంపాన్ని ఇస్తావు. ప్రేమించిన వాళ్ళకి ముందు నిలబడి వాళ్ళకి తగిలే దెబ్బలన్నీ కూడా నువ్వే తింటావు. ఇలాంటి గుణాలన్నీ కలిగిన వాడు అంటూ నారాయణ పద అర్థాన్ని గోదాదేవి వివరించింది నిన్న. 3 వస్తువులు కోరారు మనవాళ్ళు. ఏమేం కోరారు? ఒక విసినికర్ర కోరారు, ఒక నిలువుట అద్దాన్ని కోరారు, స్వామిని కోరారు. వాళ్ళకు కావలసినవి 3, మనకు కావలసినవి 3. ఏం కావాలి మనకి? మొట్టమొదట
మనలో ఏర్పడేటటువంటి దోషాలని కాస్త తొలగించుకోగలిగినది ఏదైనా ఒకటి కావాలి, విసినికర్ర. రెండవది ఒక అద్దం కావాలి, మన స్వరూపాన్ని మనం చూసుకోవడానికి. ఆ తర్వాత మనం ఏం చేరాలో, ఎక్కడ చేరాలో చేరేది కావాలి. మన స్వరూపాన్ని మనకి చూపించేది ఓంకారం. ఓంకారం మనమేమిటో మనకి తెలియచేస్తుంది. ఆ, ఉ, మా అని 3 అక్షరాలను చెప్పి, ఆ అంటే అతడు, మా అంటే మనం, ఊ అంటే ఎప్పుడు కలిసి ఉంటాం. భగవంతుడికి ఎప్పుడు చెంది ఉండడం అనేది మన స్వరూపము. మొట్టమొదట గోదాదేవి శ్లోకంలో చెప్పింది, పారార్థ్యం స్వం శృతిశత శిరసిద్ధం. మనం ఆయనకే చెంది ఉంటాం తప్ప మరొకటి కాదు. అకారానికే మకారము. ఇలా మనం చెంది ఉంటామని మన స్వరూపాన్ని మనకి నిరూపణ చేసేది, చూపించే నిలువుట అద్దం ఓంకారం. సరే, అమ్మ కలిసింది కనుక, అమ్మ అనుగ్రహించింది కనుక అమ్మని ప్రార్థన చేశారమ్మా, మాకు ఓంకారార్థం ప్రకాశించేటట్టు చెయ్యి. రెండవది ఒక విసరి కావాలి. ఇదేం చేస్తుంది? మనలో ఏదైనా ఒకవేళ తాప ఆధిక్యం చేత కలిగేటటువంటి స్వేదాన్ని కాస్త తొలగించి మనకి సుఖాన్ని ఇస్తుంది. ఆత్మకి కలిగేటటువంటి అప్పుడప్పుడు ఏదో చేస్తున్నా, ఇలా చేస్తున్నాను, అలా చేస్తున్నాను అనుకోగానే అబ్బా నా అంతవాడెవడు ఇంక చేసేవాడు అని అనిపిస్తుంది. గర్వం కలుగుతూ ఉంటుంది, అహంకారం కలుగుతూ ఉంటుంది. మనకి శ్రీవచన భూషణంలో చెప్తారు, మనకి గరుత్మంతుడంతటి వాడికి కూడా అప్పుడప్పుడు ఏదో చిన్న చిన్న కాస్త గర్వం కలిగితే ఏం జరిగింది అనేది అందులో చిన్న చిన్న కథలు చెప్తారు మనకి. అంటే భగవంతుడు కాస్త మన మాట వింటూ కాస్త మనవాడే అన్నట్టుగా ఉంటే, ఏదో అతి పరిచయాద్ అవజ్ఞ అని అవజ్ఞత్వం ఏర్పడుతుంది. వారి యందు ఒక రకమైనటువంటి ఏదో చులకన భావం ఏర్పడుతూ ఉంటుందన్నమాట. ఇలాంటివి మనలో కలిగే ప్రమాదం ఉంది. మనకి భగవంతుడి యందు ఉండేటటువంటి శ్రద్ధ చేత భగవంతుడు మనకి తన సేవని ప్రసాదిస్తే, చేత నేనే చేసేవాడినండి కనుక ఇంకెవరు రావడానికి వీలేదు అక్కడికి, తప్పకుండా అక్కడి నుంచి. ఇలాంటి కొంతమంది కొన్ని రకాలుగా మనం కూడా చూస్తుంటాం కదండి, మన చుట్టూ ఉండేటువంటి వాటిల్లో. ఒక్కొక్కరికి ఏదైనా ఒక్కొక్క బాధ్యతనిస్తే ఇంకా దాంట్లో పొరపాటు కూడా పక్క వాళ్ళని దాంట్లోకి చెయ్యి పెట్టనివ్వరు అన్నమాట. కొత్తవాడు ఎవడైనా వచ్చాడంటే వాడిని నో ఏమంటాం దాన్ని, వెస్టెడ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటుంటాం. వెస్టెడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇది పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఇలాంటి దోషాలు ఏమైనా ఒకవేళ ఏర్పడి వాటిని తొలగించగలిగినది నమః అనేటటువంటి పదము. మాకు ఆ విసినికర్ర కూడా కావాలి. నమః పదార్థం మాకు ప్రకాశించాలి. చేసే సేవలో ఏ దోషములు ఏర్పడకూడదు. కేవలం భగవన్ముఖ వికాసమే ప్రధానంగా కలిగినది కావాలి. ఆ తర్వాత ఉన్మణాళనై ఇప్పోదు ఎమ్మై నీరాటు. ఆ తర్వాత నారాయణ పదం ఉంటుంది. ఆ నారాయణ పదము యొక్క తాత్పర్యాన్ని మాకు ప్రసాదించాలి. ఈ 3 మాకు అనుగ్రహమా అని నిన్న మన వాళ్ళు ప్రార్థన చేశారు. సరే, చెయ్యవలసింది ఆయనే కదా, అన్నిటినీ ఇవ్వవలసింది ఆయనే కనుక ఆయన్ని అడగడానికి నేను కూడా మీతో పాటు ఉంటా, నేను కూడా మీతో పాటు చేరుతా. పదండి మనందరం కలిసే వెడదాం.
తమాషా ఏంటంటే కొంతమంది లక్ష్మీదేవిని మన నుంచి విడదీసేశారండి. విడదీసేసి ఆవిడ కూడా విభువు, విభు అంటే అంతటా వ్యాపించి ఉండేది అని చెప్పారు. కానీ మన పూర్వ ఆచార్యులు లక్ష్మీదేవి కూడా మనతో పాటే ఎప్పుడు ఉంటుంది. అమ్మ కదా, ఎప్పుడు మనని వదిలిపెట్టి ఉండదు. తన సంతానాన్ని కాదని అమ్మ ఎప్పుడు ఉండదు. కనుక లక్ష్మీదేవి మన కోటిలోదేనండి. మనం ఎట్లాగైతే అణువులమో లక్ష్మీదేవి కూడా అణుస్వరూపిణి. మనం ఎట్లాగైతే భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించి సేవిస్తూ ఉంటామో అమ్మ కూడా అట్లానే ఆశ్రయించి సేవిస్తూ ఉంటుంది. తేడా ఏమిటి అంటే మనకు అప్పుడప్పుడు కొంచెం దోషాలు అంటుతూ ఉంటాయి, అవి తొలగించుకుంటూ ఉండాల్సి వస్తుంది. ఆవిడికి అట్లాంటిది అంటేది ఉండదు. కానీ మనం ఎలా ఉండాలి అనేది మనకి చూపించడంలో ఆవిడే మనకి అగ్రణి, మనకి ముందుండి మన నడిపేదిగా ఉంటుంది, జీవులకి ఆదర్శంగా ఉంటుంది. ఫస్ట్ మోడల్ అన్నమాట అండి ఆవిడ. మోడల్ అంటే అన్ని రకాల పెర్ఫెక్షన్ అనేటటువంటిది కలిగిన ఒక జీవి అని అంటే అది లక్ష్మీదేవి. అందుకోసమనే ఆవిడ్ని మనం ముందు పెట్టుకుంటే మనకు కూడా ఆ రకమైనటువంటి పెర్ఫెక్షన్ కొద్ది కొద్దిగా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అని మిగిలినటువంటి వారంతా నిత్యసూరులందరూ కూడా లక్ష్మీదేవిని ముందు పెట్టుకునే ఆశ్రయించవలసిందే. లక్ష్మీదేవికి ఉండేటువంటి వైభవం అట్లాంటిది. ఆవిడ కూడా మనతో పాటే ఉంటుందన్నమాట, మనతో పాటు చేరుతూ ఉంటుంది. నిన్న మన వాళ్ళు చేసిన ప్రార్థనకి కరిగి లక్ష్మీదేవి, నీలాదేవి, ఎందుకంటే ఆవిడ పిలిచేటప్పుడు చెప్పారు, తిరు నువ్వే సాక్షాత్తు లక్ష్మివి. లక్ష్మీదేవి, భూదేవి, నీలాదేవి వీళ్ళందరూ వేరా ఒకట అంటే ఒకటే అమ్మ, కానీ అనేక రూపాలు, అనేక రకాలుగా మనని రక్షించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. ఆయనలో ఒక్కొక్క రకమైన గుణాన్ని పెంచాల్సిన స్థితి ఏర్పడుతుంది. ఒకసారి ఆయనలో సహనం కావాలి. మన పాపాలను చూసి చావగొట్టాలని ఆయనకు అనిపిస్తే కాస్త సహనాన్ని ఆయనలో వచ్చేట్టు చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఒక్కొక్కసారి మన సంబంధాన్ని చూపి, అరే మనవాడేనయ్యా, ఏమంటే పెద్ద అంత కోపడతావు అని చెప్పాల్సిన స్థితి వస్తుంది. ఒక్కొక్కసారి తన సౌందర్యాన్ని చూపించి ఇక ఏది చూడకుండా ఆవిడ ఏది చెబితే అది చేసేటట్లుగా చేయవలసి వస్తూ ఉంటుంది. మన పాపాల యొక్క ఆధిక్యాన్ని బట్టి, మనం చేసే వాటి యొక్క ఇంటెన్సిటీని బట్టి ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి స్వభావం ఆయనలో పెంచాలంటే ఒక్కొక్క రూపాన్ని ఆవిడ ధరించి ఉంటుంది. కనుక అక్కడ ఉండేటువంటి భూదేవి, నీలాదేవి, గోదాదేవి, ఇంకా మిగతా వాళ్ళు ఇవన్నీ అంతామే మనం ఇలా ఎన్ని రూపాలు ఉంటాయో అన్నీ అమ్మ యొక్క వివిధ దశలు. ఆయనలో అలాంటి గుణాలని పైకి తేవటం కోసం తాను ధరించినటువంటి స్వరూపాలు. చేత ఈవిడ సాక్షాత్తు మన అమ్మ. ప్రార్థన చేశారు, వచ్చింది, వీళ్లతో పాటు చేరింది. ఇక పదండి, నేను కూడా వస్తా, ప్రార్థన చేద్దాం స్వామిని అని ఈవేళ ఆ స్వామిని ఎలా మనం ఆశ్రయించాలి, ఏం చేయాలి? శ్రీమన్నారాయణ చరణౌ, పాదాలని ఆశ్రయించాలి. రైట్? ఈవేళ పాద సమాశ్రయణం చేస్తున్నారు. ఉన్ అడి పణియుమా పోలే చరణౌ. ఒక్కొక్క పాసురంలో గోదాదేవి ఆ మంత్రంలో ఉండేటటువంటి ఒక్కొక్క అంశాన్ని మనకి చక్కగా వివరించి చూపిస్తోంది. మనకి మంత్రం చదువుకుంటుంటే అందులో అర్థం కనిపించదు. అర్థం ఎప్పుడైనా మనం వింటే విన్నదాన్ని లోపల జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి కొంత శ్రమ పడాలి.
కానీ ఒక దృశ్యం ఆండాళ్ళ తల్లి ఎదురకుండా మనకి చూపిస్తోంది కనుక ఇందులో శ్రమ పడాల్సిందంటూ ఏముండదు, సాక్షాత్తు కనిపిస్తూ ఉంటుంది అక్కడ. ఈవేళ మనం ఆశ్రయించవలసినటువంటి శ్రీపాదములు ఎలా మనని ఆశ్రయింప చేసుకుంటాయి అనేదాన్ని చాలా అందమైనటువంటి పాటలో నందగోప సంబంధంతో స్వామిని సంబోధించి చక్కగా చూపిస్తోంది గోదాదేవి 21వ పాటలో. ఇంతవరకు నందగోపుడి సంబంధం కలిగే ఉంటాడు ఎప్పుడు కూడా శ్రీకృష్ణుడు. మనం భగవంతుణ్ణి ఆచార్యులు అనుగ్రహించిన క్రమంలో ఆశ్రయిస్తాం. ఆచార్యుల యొక్క ఆధీనంలో ఉండే భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయిస్తాం. ఆచార్యులు ఇది నీకు తగునయ్యా, ఇట్లా ఆరాధన చేసుకో అని వారు ఆదేశిస్తే చేసుకుంటాం. భగవంతుణ్ణి మనకి తన యొక్క ఆధీనంలో పెట్టుకోగలిగే సమర్థుడై ఉంటాడు ఆచార్యుడు. ఎలా ఉంటాడో గోదాదేవి నందగోపుణ్ణి మనకి పరిచయం చేస్తూ చెప్తుంది. మనకి 5 సార్లు ఇప్పటిదాకా నందగోపుల వారు వచ్చారు. అంటే ఆచార్యుడిలో ఉండేటటువంటి ఒక 5 గుణాలని గోదాదేవి మనకి చూపిస్తుంది దీంట్లో. మొట్టమొదట ఎలా ఉంటాడైనా, నందగోపన్ కుమరన్, నందగోపుణ్ణి అతన్ని కొడుకుగా కలిగిన వాడా అని సంబోధించింది. భగవంతుడిని కుమారుడుగా కుమారుడు అంటే అర్థం ఏంటి? కుమారుడు అంటే పిల్లాడని కాదండి అర్థం. చెప్పిన మాట చెప్పినట్టుగా ఆచరించే లక్షణం ఉన్న వినయశీలి. పుట్టిన ప్రతివాడు కొడుకు అవడండి, కొడుకు అవ్వచ్చు, కుమారుడు అవ్వడు. కుమారుడు అవ్వాలంటే వాడు తండ్రి చెప్పిన మాటని చక్కగా తండ్రి మనసెరిగి పాటించేటటువంటి వాడు కావాలి. మనసెరిగి పాటించేవాడు. నోటితో ఇలా చెయ్యి అని చెబితే కాదు. రామచంద్రుణ్ణి దశరథ తనూజుడు అంటారు కదండి. చక్రవర్తి తనూజాయ అంటే ఆయనకి ఒళ్ళు ఒక్కసారిలా ఉప్పొంగిపోతుందన్నమాట. అందుకోసమనే వచ్చాడు ఆయన ఆ రూపంలోకి. తండ్రి ఏది చెబితే అది చేయడం కాదండి, తండ్రి మనస్సులో ఏముందో దాన్ని గమనించి చేయడం. రాముణ్ణి దశరథుడు ఎప్పుడు కూడా అడవికి పో అని అనలే. ఆ మాట తన నోటితో రాముడితో చెప్పలేదు ఆయన. కైకమ్మ చెబితే ఆ మాట పోని ఎవరు చెప్తేనేం లేదు తల్లి, నువ్వు చెప్పిన నాన్నగారి మాటే కదా, నో ప్రాబ్లం అన్నాడు. వెళ్ళాడు రామచంద్రుడు అడవికి. తండ్రి గారి మనస్సులో ఇలాగ తనని పంపాలి అనే కోరిక ఉంది అనేది తెలుసుకుని దాన్ని నిజం చేయడమే తన లక్ష్యం అనుకుంటూ పాపం ఆయన 14 ఏళ్ళు అడవులు పడి తిరిగాడు. ఇది మనకు అందరికీ తెలుసును. అలా ఉండగలిగిన వాడెవడో వాడిని కుమారుడు అంటామండి. బతికున్నంత వరకు మాట వినాలి. పోయిన తర్వాత వాడికి ఏదో కాస్త ఉత్తర కర్మలేవో చెయ్యగలిగేవాడు కావాలి. వాళ్ళ సద్గతి కోసం 10 మందికి ఏదో కాస్త చారిటీ చేయగలిగిన వాడు అయి ఉండాలి. ఇలాంటివన్నీ ఉంటే వాడిని కుమారుడు అంటాం, లేకపోతే కుమారుడు అని అనడానికి వీలు లేదండి. నందగోపుడు కృష్ణుణ్ణి అట్లా తన కుమారుడిగా కలిగి ఉన్నాడంటే ఆయన ఏది చెబితే అది వింటాడు ఆయన. అంచేత మాకు భయం లేదని మన వాళ్ళంతా ముందు అడుగు వేశారు కదా. ఆచార్యుడికి భగవంతుడు అట్లాగా లొంగి ఉంటాడు కనుక మనం ఆచార్య ద్వారా భగవంతుడిని అనుగ్రహాన్ని పొందడానికి మనం ముందుకు వెళుతుంటాం. ముందుండి నడిపేవాడు. తర్వాత 16వ పాసురంలో గోదాదేవి చెప్పింది, నాయగనాయి నిన్న. మా అందరికీ కూడా నడిపేవాడు అయ్యి ఉండాలని.
ముందుండి నడిపేవాడు కావాలి. ఇటు నడవాలి, ఇటు నడవాలి, ఇలా నడవాలి, అలా నడవాలి, ఇలాగ తగదు అంటూ మనని నడిపించేటటువంటి ఆ ఉద్యమం ఆచార్యుల్లో ఉంటే మనకి ధైర్యం ఉంది. మన దారి తప్పుతామా ఏమవుతాం అనేటువంటి బెంగ మనకు ఉండదు. అలా నాయకుడై నడిపేవాడై ఉండేవాడు అని రెండవసారి చెప్పింది గోదాదేవి. నడిపేవాడై ఉండడం మాత్రమే చాలదయ్యా, ఆయన దాత కూడా కావాలి. తనకి తెలిసినటువంటి దాన్ని, విజ్ఞానాన్ని ఇవ్వాలి శిష్యుడికి, బాగా తయారు చేయాలి శిష్యుణ్ణి అనే ఔదార్యం కూడా కలిగిన వాడు కావాలి. తర్వాత అంబరమే పాసురం చెప్పింది, అరం సెయ్యం ఎంబెరుమాన్, అరం సెయ్యం నందగోపాల. వాటిని ఎవరికి కావలసిన వాళ్ళకి లేదనకుండా ఇచ్చేటటువంటి ఔదార్యం కలిగిన వాడా. తర్వాత పాటలో మళ్ళీ వెంటనే చెప్పారు, ఆయన ఓడాద తోళ్వలియన్. నందగోపుడు ఎట్లాంటి వాడు కావాలి? మంచి తోళ్వలియన్ కావాలి. తోళ్వలియన్ అంటే భుజ బలం కలిగిన వాడు కావాలి. అంటే గురువు, ఆచార్యుడు అనేటువంటి వాడు మనని తరింపచేయడానికి, మనలాంటి వాళ్ళు కోకొల్లలు వస్తే వాళ్ళందరినీ తరింపచేయడానికి, అందరినీ ఉద్ధరించడానికి అవసరమైనంత బలం ఉండాలి కదండి వాడి దగ్గర. అంటే ఇది ఫిజికల్ బలం కాదు, ఆ రకమైన బుద్ధి బలం కావాలి. ఆచార్యుడు ఎవరొచ్చినప్పటికీ కూడా వాళ్ళతో వాదించగలిగే, వాదనలో గెలవగలిగేటటువంటి బుద్ధి బలశాలి కూడా అయి ఉండాలి. మన రామానుజుల వారి యొక్క చరిత్రలో వారు అక్కడక్కడికి వెళ్ళి అక్కడక్కడ ఉండేటటువంటి మహానుభావులుగా కానిటువంటి వాళ్ళందరి దగ్గర కూడా చిన్నప్పుడు తమ యాదవ ప్రకాశకుల దగ్గర నుంచి ప్రారంభిస్తే ఆ చివర కాశ్మీరం వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఉండే వాళ్ళందరూ కూడా వాదించిన వారందరినీ కూడా జయించి ఒప్పించి తన మాటని అక్కడ ప్రవర్తింప చెయ్యగలి రామానుజాచార్య స్వామి ఉత్తమ ఆచార్యులు కనుక వారు ఎట్లాంటి వారు ఉంటారు? మంచి బలం కూడా వాద బలం కలిగి ఉంటారు. అంతేకాని వీళ్ళ మీద వాళ్ళ మీద ఏదో దెబ్బలాడి నాలుగు వాడిని తన్ని వీణు తనడానికి అలాంటి ఫిజికల్ బలం కాదు మనకు కావలసింది. బలం కలిగి ఉండాలి. ఉందు మదగళిత్తన్ ఓడాద తోళ్వలియన్. కేవలం అంతవరదు, తన తర్వాత తన యొక్క మార్గాన్ని అనువర్తించి దాన్ని 10 మందికి అందించేటటువంటి మహానుభావులు ఎందరినో కలిగి ఉండాలి తన వశవర్తులుగా. అది ఈవేళ చెప్తోంది గోదావరి. ఆత్తపడైతాన్ మగన్. కృష్ణుడికి ఈ సంపదలంతా ఎలా వచ్చాయండి ఆయనకి అంటే పుట్టి తెచ్చుకున్నటువంటి సంపద, ఆయన పుట్టుకతో వచ్చినటువంటి సంపద చాలా అధికమైనటువంటిది. అందుకోసమని ఇవాల్టి పాటలో ఎన్నో పశువుల్ని కలిగినటువంటి ఒక నందగోపుడు, ఆ నందగోపునికి నువ్వు చెందినవాడి. ఆత్తపడైతాన్ మగన్. ఇదేమి నీకు స్వార్జితం అని అనుకుంటున్నావేమో, కాదు సుమా, ఇది పిత్రార్జితం. పిత్రార్జితం అయితే దానికి ఒక నియమం ఉంటుందండి, స్వార్జితానికి ఒక నియమం ఉంటుంది తెలుసునా? స్వార్జితం తన కష్టపడి తనే సంపాదించుకున్న పైసలు అనుకోండి, ఎవరికి ఇవ్వాల్సిన తన ఇష్టం వచ్చినట్టుగా వాటిని వినియోగించుకోవచ్చు. దానికి పెద్ద నిర్బంధం ఏమి ఉండదు. తను అనుభవించవచ్చు, ఎవరికైనా కావాలంటే ఇచ్చుకోవచ్చు. కానీ పిత్రార్జితం అట్లా చేయడానికి వీల్లేదు. పిత్రార్జితం తన తండ్రి దగ్గర నుంచి వస్తుంది కనుక తర్వాత తరానికి తప్పనిసరిగా పాస్ ఆన్ చేసి తీరాలి.
అది నియమం. లేకపోతే వాళ్ళ మీద కేసు వేయచ్చు. పిల్లలైనా కేసు వేసుకోవచ్చు, ఎవడైనా కేసు వేసుకోవచ్చు. నీ కలిగినటువంటి ఈ సంపద అంతా కూడా నందగోపుడి యొక్క సంపద. ఇది నీ సొంతం సంపాదించుకుని పెట్టుకుంది కాదోయ్, ఇది నీకు పిత్రార్జితంగా వచ్చింది కనుక దీన్ని తర్వాత వాళ్ళకు కూడా మాలాంటి వాళ్ళకి అందించి మమ్మల్ని అనుగ్రహించాల్సి ఉంటుంది. అంతే తప్ప దీన్ని నువ్వే అనుభవిస్తూ కూర్చోవడానికి వీల్లేదు సుమా. తెలుస్తోందా లేదా? అరివురాయి అంది గోదాదేవి. అన్ని చోట్ల ఒక్కొక్క రకంగా చేయదు కదా. ఒక్కొక్క చోట తుయ్యిలే రాయి అన్నారు మొట్టమొదట. నిన్నటి పాసురంలో లేపేటప్పుడు సెప్పం విమలా తుయ్యిలే రాయి, నేను నిద్రలే అన్నారు. ఈవేళ నిద్రలేమంటారు? తెలివి తెచ్చుకోవా, సొంత ఆస్తి అనుకుంటున్నావేమిటిది? ఇది మీ పిత్రార్జితం, మాకివ్వకుండా నువ్వేమీ సొంతంగా కూర్చొని అనుభవిస్తూ కూర్చోడానికి వీల్లేదు సుమా. అరివురాయి, తెలివి తెచ్చుకో, జాగ్రత్తగా తెలుసుకో అని అర్థం అన్నమాట. ఈవేళ అలా లేపుతున్నారు స్వామిని, చాలా అందంగా లేపుతారు. ఎంత గొప్ప సంపదో నందగోప సంపద ఈవేళ పాటలో ఆండాళ్ళ తల్లి అద్భుతంగా. ఆండాళ్ళ తల్లి ప్రకృతి మీద, ప్రకృతి సౌందర్యం మీద, ప్రకృతిలో ఉండే ప్రాణికోటి మీద ఉండేటటువంటి దర్శనం, ఉండేటటువంటి అనుభవం, ఆవిడకు ఉండేటటువంటి ఒక యోగ్యత చాలా అద్భుతంగా ఉంటాయి. పాసురం చదువుదాం ఒకసారి మనం. ఆండాళ్ తిరువడిగళే శరణం. ஏத்த கலங்கள் எதிர் பொங்கி மீதளிப்பா மாற்றாதே பால் சொரியம் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் ஆத்த படைத்தான் மகனே அறிவுராய் ஊற்றமுடையாய் பெரியாய் உலகினில் தோற்றமாய் நின்ற சுடரே துயிலெழாய் மாத்தாருனக்கு வலி துளைந்து உன்வாசற்கண் ஆத்தாது வந்து உன் அடி பணியுமா போலே போத்தி யாம் வந்தோம் புகழ்ந்து ఏలోరెంబా. ఒకటే పెద్ద పదం వేసేసింది గోదాదేవి. కీసులో ఎవడో కాసం పిరప్పం కలగల పక్కై వాసనం కూడా లాయిచ్చియర్ అక్కడ దాకా వెళ్ళిపోయినట్టుగా ఈవేళ పాటలో కూడా ஏத்தக்கலங்கள் எதிர்பொங்கி மீதளிப்ப மாற்றாதேவ ஆல்சொரியம் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் ஆத்தப்படைத்தான் మగన్. ఓ పెద్ద సమాసం వేసింది గోదాదేవి. ఇందులో ఎవడవయ్యా నువ్వు చెప్తోంది గోదాదేవి. నందగోపుడికి ఉండేటటువంటి సంపద ఎట్లాంటిది? నందగోపుడి సంపద కాదండి, నందగోపుడి దగ్గర ఉండేటటువంటి వ్యక్తుల యొక్క సంపద ఎంత చెప్తోంది. ఏత కల ఎదిర్ పొంగి మీ పాలు, వీళ్ళకేమో బోళ్ళని పశువులు ఉన్నాయని మనకి మూడో పాటలో చెప్పేసింది గోదాదేవి కదా. ఎన్నెన్ని ఉన్నాయో అసలు లెక్క పెట్టడానికి వీలు కాదు, ఎన్నెన్ని సమూహాలు ఉన్నాయో కూడా లెక్క పెట్టడానికి వీలు కాదు. అన్ని పశువులు ఉన్నాయి వీళ్ళకి. అవన్నీ కూడా చాలా చక్కటి ఉదారమైన పశువులండి. అడిగిన వాడికి లేదనకుండా పాలిస్తూనే ఉంటాయి. మామూలుగా పాలు పితుక్కునేటటువంటి రైతులు పొద్దున్న ఒకసారి పితుకుతారు, సాయంకాలం ఒకసారి పితుకుతారు. మా నందగోపుడి దగ్గర పశువులు అలా కాదండి. ఎప్పుడు ఎవడు వెళ్ళి కాస్త అలా నోరు పెడితే పాలు ఇచ్చేస్తుంటాడు అంతే. ఎప్పుడెప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు అలా పాలిస్తూ ఉండడమే వాటి పని.
అంత ఉదారమైనటువంటి పశువులు. అడగని వాడిది పాపం, అడిగితే లేదనడం అనేది లేదు. ఏత్త దానికి నీకు బలం ఉండాలంతే. ఎత్తడానికి నీకు బలం ఉండాలి. కుండ పొదుపు కింద పెడితే సర్వ నిండిపోతుంది. దాన్ని పక్కకి తీసి పెట్టాలి, మళ్ళీ కొత్తది పట్టుకొచ్చి పెట్టాలి, మళ్ళీ ఇది నిండిపోతుంది. ఇది పక్కకి తీసి పెట్టాలి, మళ్ళీ ఇంకో కొత్తది సర్మ నిండిపోతుంది. అసలు నువ్వు కుండ పెట్టడం ఆలస్యం, టక్కమని నిండిపోతున్నాను. ఆ నిండడం కూడా మామూలుగా నిండడం కాదు. ఏత్త కలంగళ్ ఎదురు పొంగి, అది కొండలోంచి పాలు వస్తున్నాయా పొదుగులోంచి పాలు వస్తున్నాయో కూడా తెలియనంత ప్రవాహం దాంట్లో, అంత వేగం దాంట్లో ఉంటుంది అని చెప్తోంది గోదాదేవి. అంటే దాంట్లోంచి వచ్చే పాల యొక్క ఆధిక్యం, ఎన్ని పాలు ఉంటాయో చెప్పలేమన్నమాట. ఇప్పుడు మీరు ఎప్పుడైనా ఫోర్స్గా వచ్చే ట్యాప్ కింద చిన్న గ్లాస్ పెట్టారనుకోండి, ఏమవుతుంది? అది టక్మా నిండిపోతుంది. నిండిపోయి నీళ్ళన్నీ బయటికి పోతుంటాయి. నీళ్ళని దేంట్లోంచి బయటికి పోతాయి? గ్లాసులోంచి పోతాయి. అయితే నీళ్ళు గ్లాసులోంచే వచ్చేది, కానీ గ్లాసులోంచే వస్తున్నట్టు కదా వచ్చేది. పైన క్లోజ్ చేసామనుకోండి, కింద గ్లాస్ అంతే సంగతులు. కానీ పైది ఓపెన్ చేసి ఉన్నంత వరకు కింద గ్లాసులోంచి అబ్బా ఎన్ని వచ్చేస్తుంటాయో పొంగిపోతోందండి. ఎన్నో నీళ్ళు వచ్చేస్తున్నాయి, ఎంతెంతో ప్రవాహం వచ్చేస్తుంది. కరెక్ట్. కానీ వచ్చేదానికి సోర్స్ ఎక్కడా? పైనే. అది ఆపితే ఇక్కడ ఇది ఖాళీ, ఇందులో ఏముండదు, అంతే. మనలాగా అన్నమాట. ఇప్పుడు మన దగ్గర చదువుకున్న ఇప్పుడు మన గురువు గారిని మనకి పాఠాలు చెప్తుంటారు. చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు చెప్పింది ఎంత బాగా చెప్తారంటే, మనం చెబుతుంటే అబ్బా గురువు గారి కంటే వీళ్ళే బాగా చెప్తున్నారండి, ఏం బాగా చెప్తున్నారండి, ఎంత అద్భుతంగా చెప్తున్నారండి, అబ్బా ఎన్ని విషయాలు చెప్తున్నారు, ఎన్ని విశేషాలు చెప్తున్నారండి, ఓహోహో అన్నట్టు ఉంటుందిటండి మనం చెప్తుంటే. కానీ నిజానికి మనకి సోర్స్ వెనకాతల అక్కడి నుంచి ఆ ట్యాప్ తిప్పుతుంటే ఇందులోంచి వస్తుంటాయి. అది క్లోజ్ చేస్తే ఇక్కడ ఇందులోంచి ఇంకేం రావండి, ఇక్కడ ఖాళీ. కానీ అది ఉన్నంత వరకు మాత్రం అబ్బా ఈ కుండలు, ఇవన్నీ కుండలండి, మనం అందరం కుండలు లాంటి వాళ్ళము. పాలిచ్చేటటువంటి పశువులు ఆ మహానుభావులు, జ్ఞానులు, వాళ్ళు ఇస్తారు. వాళ్ళందరికీ కూడా జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించిన వాడు నందగోపుడు లాంటి వారు, మన భగవద్ రామానుజులు వారు అనుకోండి. వారు అసలు నందగోపుడు. వారి దగ్గర తయారైనటువంటి మిగతా బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఉదారమైన పశువులు మన ఆచార్య పరంపర అంతా కూడా. కానీ వాళ్ళిచ్చే జ్ఞానం చూస్తేనే అబ్బా ఎన్నెన్ని పాలండి, ఎన్నెన్ని పాలండి, ఎల్లం సేరాక్కుం అన్నట్టుగా ఇంటిని అంతటినీ కూడా మొత్తం బురద చేసి పారేసేటంత గొప్ప ధారలు కలిగినటువంటి పశువులు. అలాంటి పశువులు ఎన్నుంటాయి నందగోపుడి దగ్గర? 1, 2 కాదు. ఏత్త కలంగళ్ ఎదిరిపొంగ మీద అళిప్ప మాట్రాదే పాల్సూర్యం. ఆగను కూడా ఆగతండి. ఇలా మనం లాగి వచ్చానుకోండి, నిండిపోయాక మళ్ళీ వదిలిస్తే పాలు ఆగిపోతాయి. కానీ ఇందులో ఆగవటండి, కారుతూనే ఉంటాయి, కురుస్తూనే ఉంటాయి దాంట్లోంచి. మాట్రాదే నిలుపుదల అనేది లేకుండా పాల్సూర్యం, పాలని స్రవిస్తూ ఉండేటటువంటి వళ్ళల్ పెరుం పశుక్கள். ఔదార్యంలో గొప్పవి, ఔదార్యంలో పెద్దవి, ఆకారంలో పెద్దగా ఉంటాయండి కొన్ని పశువులు. ఇచ్చేదేముండదు దాంట్లో. ఇలాగా కొంతమంది ఆడంబరాలు అధికంగా ఉంటాయి, మనకి ఉపయోగం కలిగేదంటూ ఏముండదు. కానీ ఈ పశువులు అట్లాంటివి కాదండి. ఇవి ఆకారంలో చిన్నగా ఉన్నా ఔదార్యంలో మాత్రం చాలా పెద్దవి.
అంచేత ఇలాంటి వళ్ళల్ పెరుం పశుక్கள் చాలా గొప్ప గొప్ప పశువుల్ని ఎన్నిటినీ ఆత్తపడైతాను. ఎన్నున్నాయో తెలియదు, ఎన్ని పశువులు ఉన్నాయో తెలియదు. ఈ నందగోపుల వారికి అట్లాంటివి. నందగోపుడికి అన్ని పశువులు ఉన్నట్టే మన భగవద్ రామానుజుల వారికి ఎంతమంది అండి శిష్యులు? వారు నేరుగా ఏర్పాటు చేసిన వారు 74 సింహాసన అధిపతులు అని అంటారు. 74 సింహాసన అధిపతులు అంతేనా? వారి తర్వాత అట్లాంటి జ్ఞానాన్ని తీసుకుని ఈ లోకంలోకి వచ్చినటువంటి మనవాళ మహామునులు వారు ఒక అష్టదిగ్గజాల్ని ఏర్పాటు చేశారు. వారి తర్వాత పరంపరల్లో ఎంతోమంది, ఎంతమంది ఉన్నా మనకందరికీ ఒకటే మూల స్రోతస్ రామానుజులు. కొంతమంది చెప్తుంటారు, మేము బలానా వారి శిష్యులమండి, మేము బలానా వారి సంబంధులమండి. మన వారు అలా బలానా వారి తిరువడి సంబంధులు, బలానా వారి సంబంధులు చెప్పాం, రామానుజ తిరువడి సంబంధులం అనే చెప్పుకుంటాం అంతే. సంప్రదాయం మీద నిష్ఠ, సంప్రదాయంలో తెలివి ఉన్నవాడు ఎవడైనా రామానుజ సంబంధమే. మనందరికీ నందగోపనుడయ ఆయన యొక్క సంబంధంతో వచ్చిన వాళ్ళ యొక్క సంబంధమే తప్ప అది లేకపోతే వీళ్ళంతా జీరో. ఆత్తపడైతాన్ ఇంతమంది శిష్యులని తన వాళ్ళుగా ఇన్ని రకాల పశువుగా కలిగినటువంటి మహనీయుడు. పశువులని వేదాలతోటి పోలుస్తుంటారు. వేదాలని ఉపనిషత్తులని పశువులతోటి పోలుస్తుంటారు. సర్వోపనిషదో గావః అంటే వేదాలన్నీ ఆవుల్లాంటివైతే అలాంటి ఆవులని అధికంగా కలిగినటువంటి మహనీయుడు నందగోపుడైతే అనేక శాస్త్రాలని అనేక రకాలుగా ఉండేటటువంటి వైదిక విజ్ఞానాన్నంతటినీ కూడా తన స్వాధీనంగా కలిగిన మహనీయుడు నందగోపుడు.